प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित समस्त मातृ संतान, श्रद्धार अरुश्री जो प्रसंगटी आज रखाई श्री अरविंद एंड द मैनकाइंड। गोटे कथा आम श्री अरविंद को दृष्टि देखीचु। श्री अरविंद जिते आलिपुर जेल भितर थिले, तांको तरफरु जे वकिलाती करुथिले चित्तरंजन देशबंधु चित्तरंजन दास, श्री अरविंद को जो काठगड़ा छिड़ा कर दिया जाए, देशबंधु चित्तरंजन जहाँ श्री अरविंद को अनुभव करथिले से केतोटी मंतव्य प्रकाश करथिले। से गोटे कथा कहिथिले, आजी तमे जहाँ को काठगड़ा रे देखुच, एहांकर तिरोधानर अनेक वर्ष परे एई देश एई जाति जो रूपरे जो भावरे श्री अरविंद को ग्रहण करिवे, सेठी होची लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म, प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। अर्थात लवर ऑफ ह्यूमैनिटी अर्थ मानव जातिर प्रेमिक, पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म देशात्मबोधक कवि, प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म जातीयतावादर उद्गाता। श्री अरविंद को से रूप में अनुभव कर सारी। तबे ये जो श्री अरविंद मानव जाति पाई जो प्रेरणा है कि आछंती, जो शक्ति है कि आछंती, जो चेतना है कि आछंती, एवं जो धारारे आमान को उत्तोलित करिया पाई अप्राण उद्यम करिसंती, आमानक पाई से जो प्रकार कार्यधारा संपन्न करि जाइचंती, ई समग्र मानव जाति तांका पाखरे ऋणी होई रहिबा उचित। कारण एभली कार्यधारा पृथ्वी रे आगरू केही करी नाहंती। एई श्री अरविंद मानव जाति को एते भल पाउथिले, एई मानवर दुख दुर्दशा को, मानवर सकल जातना को निजे आदरी नहीं, एवं एई मानवर दुख जंत्रणा वार्धक्य मृत्यु अज्ञानता ये सब को निजे आदरी नहीं, तारी उपरे जोगर प्रभाव रे भगवत शक्तिर धारारे से ताको रूपांतर करिवे। जो शक्ति मानव को तार स्वीय सीमारु अतिक्रम कराई एक उच्चतम सोपान रे ताको उन्नीत कराई पारिबो, एवं जो स्तर रे वर्तमान मानव जाति रहिछि सेई स्तर रे थाई केमिति से परम चेतनार भूमि को उत्तरण करि पारिबो, किपरि अभिप्सा करि पारिबो, किपरि समर्पण करि पारिबो, किपरि आसक्ति मोह भितर मुक्त होई पारिबो, सकल बंधन भितर किपरि मुक्त होई पारिबो, सेई शिक्षा दवा सकाशे श्री अरविंद को परम आलिपुर जेल मध्य को नैथिले एवं सेठारे तांको ट्रेनिंग देथिले गोटे वर्ष काल। एवं एई मानव जातिर से हेथिले प्रेरणा, ए मानव जातिर से हेथिले गुरु, ए मानव जातिर से हेथिले जगद्रष्टा, से होचंदे गाइड, से होचंदे हेल्पर, से होचंदे इंस्पिरेशन। तेणु मानव जाति को चेतनार सर्वोच्च स्तर को उठे नवा पाई कौन कौन करा जाई पारे, श्री अरविंद ताहा करिया पाई पश्चात पद ही ना। Then what a tremendous sacrifice Sri Aurobindo has made, people do not know. लोक माने जानती नहीं श्री अरविंद केते बड़ उत्सर्गटे करिसेंती। तेणु आमरी मानक पाई, आमरी मानक सकाशे श्री अरविंद जो प्रकार कार्यधारा करिसेंती, सबु किछि को उत्सर्ग करिसेंती भगवान को ए पृथ्वी रे अभिव्यक्त करिया पाई, मानव भितर थिबा डिविनिटी को मैनिफेस्ट करिया पाई, जड़ भितर थिबा दिव्य चेतनार उन्मेष पाई
ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦିବ୍ୟ ଧାରାରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂଗ୍ରାମ କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ମାନବ ଜାତିର ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ ପରମ ଚେତନାକୁ ବୁଝିବା। ଯୋଉଦିନ ସକଳ ମାନବ ଜାତି ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦିତ ହେବେ, ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଥିବା ପରମ ଚେତନା, ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା, ଯାହା ବିଶ୍ୱଠୁ ଆହୁରି ବିଶାଳ, ତା ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ଜଗତକୁ ସେ ଧାରଣ କରିକି ରହିଛି, ସେଇ ଚେତନା ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଅବତରଣା କରେଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇ ପାରିଲେ ଏ ମାନବ ଧୀରେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଲାଭ କରିବ, ଅମରତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ମୁଖାକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। କଣ ମାନବ ଜାଣିଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଏ ମାନବ ଜାତି କଣ ବା ବୁଝିଛି? ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ମା କହିଲେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ହି ଇଜ ଆଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ and his teaching is infinite. କିଏ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ବୁଝିପାରିବେନି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରର ନୁହନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ କରି ଆମ ଇଣ୍ଟୁସନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଉଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାରେ ଉପନୀତ ହବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବା। ଇଏ ବୁଝିବାର ଜିନିଷ ନୁହଁ, it is to be lived, it is to be realized. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଅଣାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡେଫିନେସନ ଦିଆଯାଏନି। ମାନବ କଣ ବା ଜାଣିଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଡିଫାଇନ କରିପାରିବ? ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇସିଏସ୍ ପଦବୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ମାତୃକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କହୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନବ ଭିତରେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛୁ, ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ କେବେ ବି ରିଏଲାଇଜ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା, ଦ ସନ୍ ଅଫ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ, ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ messenger of the future, announcer of the future, belongs to the future, is the future. Emanation of the Supreme who came on earth to announce the manifestation of a new race, a new world, the supramental. ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନବ ଜାତି ଏବଂ ନୂଆ ପୃଥିବୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ବହିକି ଆସିଛି, ଯାହା ପରମ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ବହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘୋଷକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସେଇ ପରମଙ୍କ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପରମଙ୍କର ସକଳ ବିଭବକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନବ ତନୁକୁ କୃପା କରିକି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏ ମାନବ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ମାନବ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ପରମଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ, ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ମାନବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଏହି ଭଗବତ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ହବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଛନ୍ତି,
ताकू से बरण कर नहीं केते कौन से आम पाई सहन करिसंती केते जे तपस्या करिसंती केते जे कष्ट से स्वीकार करिसंती केते कौन से आम पाई करि जाइसंती आमे सहज ताकू बुझी परिबानी तेणु ए श्री अरविंद वर्तमान मानव जाति श्री अरविंद को जो दृष्टिकोण रे देखुची हाँ जने पॉलिटिकल फ्रीडम देश पई कार्य करथिले परे परे रियलाइज करूछन्ते एवं एबे हमर दिल्ली रे पार्लियामेंट रे तार स्टैच्यू रखा हलानी आगु रखा नतला जदि श्री अरविंद न थांते भारत को माँ बोली किए बुझी था जदि श्री अरविंद न थांते ये पृथ्वी दिने दिव्यता को लाभ कर से स्वप्न केवे संभवटा ही था श्री अरविंद आसी बोली ए पृथ्वी सकल अंधकार दिन आलोक रूपांतर हवाटा निश्चित हो जाइए परम चेतना पूर्ण राजत्व करवा निश्चित हो जाइए श्री अरविंद उपस्थिति यही प्रकार कार्यधारा कर मानव तनु को से कृपा कर मानव को सही स्तर को उठे नापी जहा जहा आवश्यक से व्यवस्था श्री अरविंद कर जे क्रियात्मक शक्ति आदिमाता आद्याशक्ति पराजननी भुवन भुवन अधिष्ठात्री देवी सकलंकर जे जननी होती मानव आधार दिव्य प्रकृति मध्य जे सेतु सदृश कार्य करुँच माँ जरिया श्री अरविंद संकल्प साकार रूप नब तेणु वर्तमान मानव जातिर कार्य है श्री अरविंद आमको जो पथ निर्देशना देइछंती आमको सही पथरे ही जीवन निर्वाह करिया पड़िबो निजर संकीर्ण सीमित अज्ञानचन्न मन द्वारा आउ परिचालित होवार समय नाही सकल प्रकार मनुष्य तैयारी करथिबा नीति नैतिकता धर्म धार्मिकता रो अंत हवा आरंभ हो गलानी तार मूल दुआ भूसड़ी पड़लानी चेर छिंडी पड़लानी वर्तमान समय आसीची से परम चेतना को पाथेय करी आम जीवन को संगठित करिवार जदि प्रकृति आम श्री अरविंद प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने चाहता हो तबे ये मानव जाति गोटे विपुल समर्पण भाव प्रकाश करने दरकार ये वास्ट सरेंडर वाज इज ओनली स्ट्रेंथ जते सकल मानव जाति एक विपुल समर्पण भाव को परिप्रकाश करेंगे ए पावर दैट लिव्स अपॉन द हाइट्स मस्ट एक्ट ऊर्ध्व जो बृहत्तम शक्ति रही से सर्वोच्च शिखर रे सी अवतरण करई निम्न भूमि रे मन भूमि रे प्राण भूमि रे भौतिक भूमि रे अवचेतना रे शेषे निश्चेतना भितर से क्रिया करेंगे तेणु ये निश्चेतनार गह्वर मध्य को माँ कृपा करके प्रवेश कर निश्चेतना भितर ये माँ कार्य को त्वरान्वित कर तो निश्चेतना नुहे चेतना नहीं भूल बुझा नहीं चेतनार एक गभीर सुप्त अवस्था कॉन्शियसनेस इन डीप स्लीप ये अवस्था हूँ निश्चेतना माँ से ही कार्य आरंभ कर कार्य कर प्रभु श्री अरविंद कार्य प्रभु श्री अरविंद कार्य को त्वरान्वित करने माँ तीनोटी उपाय को अवलंबन कर आमरी मान पाखे उपस्थापित कर 1962 रे माँ को प्रश्न करागला जे माँ आपण पंडिचेरी कहीं माँ उत्तर देथिले आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरविंद मो भारत वर्ष को आसी श्री अरविंद को साक्षात करी बोली आई स्टेड इन पंडिचेरी इन टू लिव विथ हिम मो पंडिचेरी रहिली तांका सहित बास करी बोली इवन व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी आई स्टेड इन पंडिचेरी एपरिकी मो पंडिचेरी रहिली से शरीर त्याग करिया परे भी एथि पई इन ऑर्डर टू डू हिज वर्क तांकरी कार्य करवा सकाशे को प्रकार भाव रे मां कार्य करिवे प्रभु श्री अरविंद कार्य को पूर्णांग रूप दवा पाई माँ जो उपाय आम पाखे उपस्थापित करछंती से तीनोटी उपाय से कार्य कर फास्ट है बाय सर्विंग द ट्रुथ सत्यर सेवा करी द्वितीय है एनलाइटनिंग मैनकाइंड मानव जाति को ज्ञानदीप्त करे उज्ज्वलित करे उज्ज्वल अर्थात ज्ञान रे से उज्ज्वलित हो ये जो तथाकथित व्यवहारिक ज्ञान आम बर्तमान लाभ करके अर्थ उपार्जन करुचु
ସେଇ ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ଥିତ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଉପରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋଭୂମିରେ, ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ଏବଂ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱ ରହିବ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆମର ମନୋଭୂମିରେ, ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ଏବଂ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ, ଆମର ସକଳ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା, ଅନୁଭବ, କ୍ରିୟା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ଘଟିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରକୃତ ଚେତନାଦୀପ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଏନଲାଇଟେନିଂ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ଏଇ ମାନବ ଜାତିକୁ ଏନଲାଇଟେନିଂ କରିବେ, ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ କରିବେ, ଉଜ୍ଜଳିତ କରାଇବେ। ଏନଲାଇଟେନିଂ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ କରାଇବା, ଉଜ୍ଜଳିତ କରାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା hastening the rules of the divine love upon earth, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାୟିତ କରେଇ ନେବା। ସେ ପରମ ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭାବକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ତାର ତ୍ୱରାୟିତ କରେଇ ନେବା। ତେଣୁ ମା ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ପରମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ମା ଏଇ ଧାରାରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଏଇ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାନ, କଣ୍ଟ୍ରି, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଦ ଚଏସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପାରେଟିଭ, ଟ୍ରୁଥ ଅର ଆବିସ୍। ମା ଏଇ କଥା ଆମ ମାନବ ଜାତିକୁ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ମ୍ୟାନ, କଣ୍ଟ୍ରି, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ମାନବ ଦେଶ, ମହାଦେଶ ସକଳ, ବାଛିନିୟ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଅଥବା ରସାତଳ। ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ନହେଲେ ରସାତଳକୁ ଆଦର। କୋଉଟା ଆମେ ବାଛିବା? ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ପାଦ ଦେଲୁ, ତାହେଲେ ମା ଆମକୁ ବାଛି ନେବେ। ମା ଆମକୁ ସେ ପରମ ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରାଇ ନେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଆମକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଇଦେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଅଧିକାର କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଉପରେ। ଆମେ ହେଇ ଉଠିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହବାରେ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଗୌରବ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ସେ ଗୌରବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାଣୀ ଦେଲେ, there is no greater pride and glory than to be a living demonstration, than to be an instrument of the master। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଉଥର ମେସେଜଟି କହୁଛି, there is no greater pride and glory than to be a perfect instrument of the master। ଏଇଟା ତାର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। there is no greater pride and glory than to be a perfect instrument of the master। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ହେଇ ଉଠିବାଠୁ ଭଳି ବଡ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନାର ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହେଇ ଉଠୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇ ଉଠୁ, ତ ୟାଠୁ ବଡ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ? ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ ସତ, କେବେ ଭିତରେ ଏଇ ବୋଧକୁ ବଳବତୀ କରିପାରିଛନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହବାରେ ମୋ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଅଛି, ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିବି, ପରମଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବି, ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବି। ଏଇ ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ମହଜୁଦ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଜାତିର ଏଇ ବିଷୟ ଉପରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମହାକାଶ ଯାଇପାରେ, ମହାକାଶରେ ଗବେଷଣା କରିପାରେ, ମହାକାଶରେ ରେସିଡେନ୍ସ ବନେଇ ପାରେ, ହେଇପାରେ ବୁଦ୍ଧିରେ, ହେଲେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଜାତି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଚାରିଆଡେ ବିଭୀଷିକା ଦେଖା ଦେଇଛି, ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର ମଚି ଯାଇଛି। ତାର କାରଣ କଣ?
ଅଚେତନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଢେଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଭିତରେ ଆସି ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ସେଥିରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଅଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଅଚେତନା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଅଚେତନା ଭିତରୁ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ପଡିବ। ଅବଚେତନା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚେତନା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନା ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଧାରାରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଧାରା ହେଇ ହେଇ ଶେଷରେ ଆମେ ମାନବ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ। କାରଣ ସେ ଏଇ କଥା କାହିଁ କହିଲେ? ବିବର୍ତ୍ତନର ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है पारे मैन मैन इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इवोल्यूशन बट नॉट द लास्ट क्रिएशन। लास्ट अचीवमेंट एटा नुहे, विवर्तनर श्रेष्ठ कृतित्व विवर्तनगत धारारे बाह्य दिगरे मांकर जो शक्ति जाक आम प्रकृति ना देचे, ए प्रकृति जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु धारारे आमे वर्तमान मानव स्तर आसी पहुंचीचे। ए मानवटा वर्तमान विवर्तनर श्रेष्ठ अचीवमेंट किंतु शेष अचीवमेंट नुह। तेणु वर्तमान मानव चिंता करियार कथा जेमिति माकड़ परे मनुष्य होइचंदी, मनुष्य परे गोटे दिव्य मानव अछि। आमे दिव्य मानव है कि जीवन को सार्थक करिवु ना ए मानव भीतर रहिबु। मनुष्य मानव जाति वर्तमान एई भली एक क्रुशियल स्टेज रे अछि। जो माने टिके श्री अरविंद दर्शन भीतर पशिले टिके अनुभव करते निश्चित जे ए मानव जाति को अवस्था भीतर अछि। तार अवस्था एई प्रकार, गोटे पाद मानव जातिर कोठी रही पशु स्तर रे, आ गोटे पाद मानव पाखे, तापरे से चाहूचे एक दिव्य मनीष हवा पाए। को प्रकार अवस्था हित अनुमान कर। गोटे पाद मनुष्य पाखे, आ गोटे पाद पशु पाखे। मनुष्य तो समुदाय दीटा पाद, जब गोटे पाद पशु स्तर रहा आ गोटे पाद मानव स्तर रहा, प्रोग्रेस केमिति हो? स्टैंड स्टिल अवस्था रही जाइए। जेतल से पशुत्व पाखे थिबा पादटी को उठेई आग को पकेयक चेष्टा करिवो, ताले तार जीवन को जदि से अग्रगामी करेबो, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रखेबो। कारण पृथ्वीर नियति होची अग्रगति करिवा। जदि पृथ्वीर नियति सहित मानव जाति निजको सामिल न करे, तेणु जमिति मानव परे दिव्य मानव हवा कथा। आ ए मानव जाति जदि से प्रयत्नटी न करे, ताले माकड़ माने आमको जंप करी दिव्य मानव हो जाती। आम अनैथिया बेल कहीं कौन है रे, कौन सब डेई डेई पड़ोचंदी, कुआडे जाउचंदे माने। आम बेलकाई के अनैथिबा, पशु माने अर्थात माकड़ माने आमको जंप करी पार हो जाते कोठी की दिव्य मानव स्तर। अच्छा, एइतिबे कौन मानव जाति को सृष्टि कराई? मानव को एइतिबे सृष्टि कराई, ता जीवन गोटे पर्पस रखाई। तेणु से पर्पस टी कौन हो पारे, प्रत्येक मानव जाति जाने, मानव सत्ता जानिबा दरकार। ये मानव जातिर कल्याण कोउतिर अछि। मानव जातिर कल्याण जतल चेतनार विकास हो, सेतल जाय यथार्थ कल्याण हो। मैन वाज क्रिएटेड टू डिस्कवर द डिवाइन। जो डिवाइन इज एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। जो भगवान सर्वत्र अछंती एवं सबु रूप रे अछंती। द डिवाइन इज एवरीथिंग एंड इन एवरीवेयर। भगवान अछंती सबु किछि एवं भगवान सर्वत्र विद्यमान। ए कथाटा कोन माकड़ माने जानिबे ना पशु पक्षी जीव जंतु माने जानिबे? मानव जाति ही ए कथाटा शिक्षा करिवो। कौन? द डिवाइन इज एवरीथिंग। भगवान होचन सबु किछि। अदिव्य बोली कथा किछि नाही। जोटी हम अदिव्य शब्दटा कहू से दिव्य शब्दटा अच्छे ना नहीं मत कौन? गोटे 3 अक्षरिया शब्द अदिव्य, से अदिव्य भीतर दिव्यटा अच्छी ना नहीं मत कौन? अदिव्य कथाटा कहीं कहू, दिव्य कथाटा आम कहीं कहूनी। तेणु मानव जाति बर्तमान चिंता करार कथा, ताकू कहीं मानव जीवन दी पठाए। समस्ते पाठ्यचर्या माँ बही पढ़ुचु,
ଲେଖା ହେଇଛି, ମନେ ରଖ ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଯଦି ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଇ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ। ଭଗବାନ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଆଗ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ। ତେଣୁ ଭଗବାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ହେଇ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମିଛୁଟାରେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ହବନି, କି ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳରେ ଖୋଜିଲେ ହବନି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜା ଯାଉ। ଆମର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜା ଯାଉ ଏବଂ ଭିତରୁ ଥିବା ପ୍ରେରଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରାଯାଉ। ଭିତର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାମାନେ ଯେ ହବନି ଏଇଟା କଥା ନୁହଁ। ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଯେ ହବନି ସେ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହବନି, ଆଉ କାହା ଦ୍ଵାରା ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନେଚର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି, ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଧାରାରେ ଯାହା ଚାଷ ହଉଛି, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରୁଛି। ଯେମିତି କି ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ହବ, ପ୍ଲେ ଫିଲ୍ଡ ହବ। ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ନୀଡ଼ ବନଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ପରମଙ୍କ ଲୀଳାଭୂମି ହବ। ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଡନ୍ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଏ ଫିଲ୍ଡ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ସବୁ ହଉଛି, ବିତ୍ପାତ ହଉଛି, ସଂଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ବିଭୀଷିକା ଦେଖା ଦଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ଦେଖା ଦଉଛି, ଇଏ ସବୁଗୁଡା ହଉଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାମ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କରି ଗଢା ହଉଛି। ମାନବ ଜାତି ଏଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତପସ୍ୟା ବଳେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅମରତ୍ୱର ଶିଳ୍ପୀ ହେଇକି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଲେ ଅମରତ୍ୱର ଶିଳ୍ପୀ, ଅଥର ଅଫ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲେଖକ। ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ମାନବ ଜାତି ଉପଲବ୍ଧି କଲାଣି କି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା କଥା ଯଦି ଆମେ କୋଉଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ହ୍ୟୁମାନିଟି କଣ? ଆମ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତା, ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ, ତାର ଯୋଉ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କେତେ କେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ଜାତି ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭେଦତା ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଭେଦତା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟୁନିଟି ଥ୍ରୁ ଡାଇଭରସିଟି। ଯେତେ ବିଭାଜନ ସବୁ ଦେଖା ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ୟୁନିଟନେସ୍, ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲା ୟୁନିଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆମର ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ବହୁତ ବଡ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଜୟଟା ବିଜୟ, ବଡ ବିଜୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଟି ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟି ହେବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ବିଜୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଭାବ କେତେ ଜଣ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିବାରର ପରିକଳ୍ପନା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ସେଇଟା ହଉଛି କେବଳ ଡିଭାଇନ ମଦର। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅରୋଭିଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ହଉଛି ତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ସେଠି କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବନି ଯେଟା ମୋର ହୁଏ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସେଠି ବେଶ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭାବ ଦ୍ୱାରା, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଦ୍ୱାରା, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଏକତ୍ୱବୋଧ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଦେଖେଇବ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କେମିତି ବିଜୟ ଅଣାଯାଇପାରେ, ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଅଚେତନା ପ୍ରଭାବରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ତାର ବିଭୀଷିକା କେମିତି ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା କେମିତି ଲୋକକୁ କଣ କରି ପକାଏ, ସେ ଶିକ୍ଷା କରିବ ମାନବ ଜାତି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଅରୋଭିଲ, ମାନବ ଏକତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଅରୋଭିଲ। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପରିକଳ୍ପନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହିଁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମା ଫୁଲଫିଲ କରୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ମା ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ଆମେ ଯୋଉ କାଟାଗୋରୀ କରୁଛୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲେଡି, ଆମର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଆମେ କାହିଁକି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲେଡିଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ? କି ସୀମିତତା, କି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, କି ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି? କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଛୁ କି ଯେ ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି? ଭାରତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ନେତୃତ୍ୱ ନବ। ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ଅସଲ ଧାରା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ଘଟିଲେ ପ୍ରକୃତ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ତିଆରି ହେବ। ଦେଶର ଆତ୍ମା, ଜାତିର ଆତ୍ମା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଏଇ କଥାଟା କେବଳ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ମହାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା କହିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ଡକା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିପାରିବି କି ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। କାରଣ ସେ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ୟା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତରରୁ କୋଉ କଥା ଆସିବ, ସେ କଣ କହିବେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ କହିବେ, ସିଏ ବା କେମିତି କହିପାରିବେ? ଇଏ ତ ବାଛିକି ଦେଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ, କାରଣ ଧର୍ମ ସରିଙ୍ଗିଣୀ ସଭା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ସରିଙ୍ଗିଣୀ ସଭାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା, ଅନ୍ତରରୁ ଆସିଲା ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା। କଣ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ? ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ସେଥିରେ ନା ଅଛି ସ୍ୱାର୍ଥ, ନା ଅଛି ଅହଙ୍କାର, ନା ଅଛି ଉଚ୍ଚ, ନା ଅଛି ନିଚ, ନା ଅଛି ଏଠି ଘୃଣା। କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ ଭାବ ଅଛି, ସବୁ কিছুକୁ ଆଦରି ନେବାର ଅଛି। ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ମା, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ, ମାର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦିବ୍ୟ ଧାରାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ, ଧର୍ମୀୟ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିପାରିବ, ଏକତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, କେତେ ଜଣ ମାନବ ସତ୍ତା ଏଇ କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯେ କି ମାନବ ରୂପରେ ଆସି ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଦରିବ, କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ, ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ତରର ପ୍ରେରଣା ହଉଛି ତାର ଧର୍ମ, ସେଇଟା ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଧାରା ହଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ବୋଧ। ସେ ପ୍ରକୃତ ବୋଧକୁ ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଧାରା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଭାବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ମାନବ ଜାତିର ଜାଗରଣର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ମାନବ ଜାତି କେମିତି ଜାଗରିତ ହବ, କୋଉ ଦିଗରେ ଜାଗରିତ ହବ, ତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ସେ କିପରି ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବକୁ ସେପରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ, ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବ ଥାଏ ତାକୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତି ମୁକ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହମୁକ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଂମୁକ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥମୁକ୍ତ ଭାବ ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ରହିବନି, କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା ରହିବ, ଅନ୍ତରର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ତା ଜୀବନର ସଂଗଠନ, ତାର ସମଗ୍ର ସତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବାହର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ଏଇ କଥାଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତା ଏଇ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବେ, ମାନବ ଜାତିର ଜାଗରଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନବ ଜାତିର ଜାଗରଣକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହେଲା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣ। ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ହେଇପାରିଛୁ, ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଖରେ ନିବେଦିତ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ସମର୍ପିତ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେଇଛି, ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପୁଷ୍ଟ ନ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଏ ଚୈତୀକରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇ ଚୈତୀକରଣ ନ ହବା ଯାଏଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଥିବା। ଚୈତୀକରଣ ଘଟିଲେ ଆମ ଭିତରେ ବୋଧ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱର ମୁଁ ହଉଛି ଏକ ଅଂଶ, ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ମୋର ଦୁଃଖ, ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଚୈତନ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚେତନାର ଯୋଉ ତିନିଟା ଧାରା ଅଛି,
ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ, ବିଶ୍ୱଗତ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଏଇ ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ତେଣୁ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ସ୍ତରରୁ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ବିଶ୍ୱଗତ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ, ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ, ଆମର ଦୁଃଖ, ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ଭୟାବହତା ଦେଖାଦେଇଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଭୟାବହତା ରହିବନି, ପୃଥିବୀରେ ଅଚେତନା ପ୍ରଭାବ ରହିବନି, ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ୱିଥ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍। ଅତିମାନସ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାତା ହବା, ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାତା ହବା, ଗୋଟେ କାରିଗର ହବା, ତେଣୁ ସେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କୋଉଠି ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜାଗରଣ। ସେଇ ଜାଗରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଜାଗରିତ କରି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଖରେ ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ନିବେଦିତ କରି, ସମଗ୍ର ସତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଚୈତୀକରଣ କରାଇ ଆମେ ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଉଠିବା, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ। ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଇପାରିବା। ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ କଥା ତ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଅନେକ ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତା ବଳରେ ପରମ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସରିନି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଜାଗରଣ ନୁହେଁ। ପରମଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଣିକି ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅତିମାନସୀକରଣ। ଯୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରକାର କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ଚୈତୀକରଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅତିମାନସୀକରଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ କୋଉଟା ନା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଖରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମର୍ପଣ କରେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ପରମଙ୍କୁ, ସେ ପରମ ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତରଣ କରି ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହବା, ପରମ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଉତ୍ତରଣ କରିବା ଏବଂ ପରମ ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତରଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହବା, ସେଠି ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ। ତାପରେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଭାବକୁ, ଯୋଉ ପରମ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବକୁ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଆଣି ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ, ଏପରିକି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ମନଭୂମିରେ, ପ୍ରାଣଭୂମିରେ, ଭୌତିକ ଭୂମିରେ, ଅବଚେତନରେ, ନିଶ୍ଚେତନାରେ ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇବା। ୟା ନାଁ ହଉଛି ଅତିମାନସୀକରଣ। ତେଣୁ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଚରମ ଶିଖରକୁ ଉଠିବା। ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ତଥାକଥିତ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରି ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହଜେଇଦବା। ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇନି। ଜୀବନକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ ଓନ୍ଲି ମିଶନ ଇଜ ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଇଟ୍। ତାର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନର ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେଇଟା ହେଲା ଡିଭାଇନକୁ ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭାଇନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇନି, ଜାଣିବା ତା ଭିତର ପ୍ରକୃତ ଜାଗରଣ ଆସିନି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଜାଗରଣକୁ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବା, ଡିଭାଇନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ତେବେ ଯେ ଡିଭାଇନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ? ତେଣୁ ଏ ଡିଭାଇନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ମା ଭିତରେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦରକାର, ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ଦରକାର, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦିତ ହବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏ ଭାଷ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର କଥା। A power that lives upon the heights must act, bring into the lives close in the immortal air। ଜୀବନର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଅମରତ୍ୱର ବାୟୁକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ସେ ଅମରତ୍ୱର ବାୟୁକୁ ବହନ କରି ନେଇ ଆସିବା। ତେଣୁ ଜୀବନ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମରତ୍ୱର ବାୟୁକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ସେ ଅମରତ୍ୱର ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି ତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ଦବ। ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିନାଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେନ୍। ଏବଂ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଡିନାଏ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅପଶକ୍ତି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବୀରଶକ୍ତି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରୁନି, ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଦିବ୍ୟ ଧାରାରେ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଜାତିକୁ, ସେ ଖାଲି ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଯୋଉ ଭେଦଭାବ ରହିଛି,
जड़े जड़ को गुरुत्व दौची तो जड़े आत्मा को गुरुत्व दौची जड़ को अवहेला कर जड़े जड़ को गुरुत्व देखिए आत्मा को अवहेला कर तेणु श्री अरविंद एक समन्वय आनिले एवं जो समन्वय पूर्णांग शिक्षा बोली कहगला पूर्णांग जोग बोली कहगला तेणु आम समग्र जीवन हो जोगयुक्त ऑल लाइफ इज एजुकेशन ऑल लाइफ इज जोग तेणु समग्र सत्तारे भगवान को प्रभाव को क्रियाशील करवा ये जो प्रभाव आम भीतर अच्छी ताको आम कार्यकारी करवा दरकार जेपर्यंत ए प्रभाव को आम भीतर आम कार्यकारी कर पारि ना से पर्यंत आमर यथार्थ मानविकतार परिचय देनु तेणु दिव्य प्रभाव को आम समग्र सत्तारे आनी क्रियाशील कर पारिले एवं आम भितर यूनिट रखी पारिले दिव्य प्रेम आम एक हो पारिले सामूहिक भाव अभिसार प्रभाव रे उच्चतम शक्ति को अवतरणा करई निम्न भूमि रे मन भूमि रे भौतिक भूमि रे प्राण भूमि रे अवचेतना निचेतना भितर जो क्रियाशील कर पारिबा सेतेबेले प्रकृत जागरण संभव हो पारिबो तेणु मानव जाति को से आह्वान दौरान से प्रकार एक सामूहिक भाव आवश्यकता अच्छी से प्रकार एक संगतिपूर्ण भाव आवश्यकता अच्छी यही केवल संभव हो पार अंतरात्मार जागरण में दिव्य प्रेमर परिप्रकाश तेणु आम जीवन गतिधारा प्रेम को परिप्रकाश दिव्य प्रेम को परिप्रकाश कर दिव्य प्रेम धारा कार्यकारी कर आम जीवन को संगठित करवा प्रकृत मानव जो धर्म ताक आम प्रतिपादित करवा श्री अरविंद शिक्षा को श्री अरविंद आदर्श को जीवन में प्रतिफलित कर तार एक ज्वलंत निदर्शन है आम श्री अरविंद प्रति कृतज्ञता प्रकाश कर समवर्तन आसतु भाई भाई मैंने आम से श्री अरविंद प्रति कृतज्ञतापूर्ण भाव प्रकाश करवा श्री अरविंद शिक्षा और दर्शन एक ज्वलंत निदर्शन हो उठा एवं आम भितर अंतरात्मा जागरण कराई अंतरात्मा को जागृत कर तार द्वारा परिचालित हो जीवन को सार्थक कर आम प्रभुंर योग्य हो उठा वंदे मातरम।